مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ جرنلسٹ، یہاں پر جو بھی خواتین موجود ہیں وہ کور کمیٹی کے ممبرس ہیں، جس میں فہیم النساء صاحبہ اس مسلم پرسنل لا مورچے کی کوآرڈینیٹر ہے، میں محروم فاطمہ ان کی معاون ہوں، اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایت پر اورنگ آباد کی تمام دینی، ملی و سماجی تنظیموں سے تعلق رکھنے والی مختلف مکاتب فکر کی ذمہ دار خواتین یہاں موجود ہیں۔ مبشرہ فردوس صاحبہ جماعت اسلامی لیڈیز ونگ کی ذمہ دار خواتین، شاکرہ وادی صاحبہ میں شامل ہیں، قمر سلطانہ صاحبہ وحدت اسلامی کی ذمہ دار خاتون ہیں، اور شبینہ سلطانہ رضا اکیڈمی کی ذمہ دار خاتون ہیں۔ فردوس صاحبہ تبلیغی جماعت سے نمائندگی کر رہی ہیں اور سماجی کارکن ہیں۔ مولانا ایبی صاحبہ وحدت اسلامی سے تعلق رکھتی ہیں، اور قمر سلطانہ صاحبہ بھی وحدت اسلامی کی ذمہ دار خاتون ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مورچے کے 23 مارچ کے مورچے کے تحت جو تیاریاں کی گئی وہ اس طرح سے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے ایک کور کمیٹی بنائی، اس میں ہماری تقریباً 15 خواتین اس کور کمیٹی میں شامل ہے۔ پھر اس کے بعد ایک استقبالیہ کمیٹی بنائی گئی جس میں 60 خواتین شامل ہیں، اور اس میں ڈاکٹرز ہے، ایڈوکیٹس ہے، کارپوریٹرز ہے، پرنسپلز ہے، لیکچررز ہے۔ اس طرح سے ہماری 60 خواتین اس استقبالیہ کمیٹی میں شامل ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے تو ہم نے شہر میں مختلف مقامات پر خطابات عام رکھے، یعنی کہ ہر محلے میں اس مورچے کے تحت ایک خطاب عام لیا گیا۔ تو ایسے الحمدللہ 30 مقامات پر ہمارے خطابات عام ہو چکے ہیں، جیسا کہ مصرواڑی، نارے گاؤں، سادات نگر، چکل تھانہ، عثمان پورہ، ٹائمز کالونی، ایسے تقریباً الحمدللہ 30 مقامات پر خواتین کے خطابات عام ہو چکے ہیں، اور اس میں کافی تعداد میں ہماری بہنوں نے شرکت کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے تو ہم نے این جی اوز کے ساتھ ایک میٹنگ لیے، اور ڈاکٹرز کے ساتھ ایک میٹنگ لیے، ایڈوکیٹس کے ساتھ ایک میٹنگ لیے، اور ٹیچرز کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی ہماری، اور تمام نے اس میں بھرپور تعاون کیا اور تعاون کرنے کا وعدہ بھی کیا، اور ہماری کئی بہنوں نے۔ اور ہم نے کالجز اور اسکولز میں، یعنی کہ شہر کے تمام اسکولز میں لیکچرز کا اہتمام کیا گیا، کالجز میں لیکچرز کا اہتمام کیا گیا، ٹیچرز سے ملاقاتیں کی گئیں، اور ڈور ٹو ڈور بھی ہماری ملاقاتیں کی جا رہی ہیں۔ پھر اور ڈاکٹرز کی ویڈیو بائٹس بھی لی گئی، این جی اوز کی ویڈیو بائٹس لی گئی، ایڈوکیٹس کی ویڈیو بائٹس لی گئی، اور شہر میں جگہ جگہ ہورڈنگس لگائے گئے، بینرز لگائے گئے، اور ہینڈ بلز وغیرہ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح الحمدللہ ہماری اس مورچے کے تحت تیاریاں مکمل ہو چکی ہے، اور اس مورچے میں تمام دینی، ملی، سماجی تنظیمیں شامل ہیں۔ تمام تنظیموں کی بہنیں ہماری اس مورچے میں شامل ہیں، اور سب ہمارا تعاون کر رہے ہیں، اور تمام مکاتب فکر کے لوگوں کا اس میں تعاون ہے الحمدللہ۔ اور اس مورچے کے لیے اہل خیر حضرات سے اپیل کی درخواست بھی کی گئی ہے، اور ہمارے اہل خیر حضرات اس کے لیے تعاون بھی کر رہے ہیں، جیسا کہ ہمارے کچھ اہل خیر حضرات نے گاڑیوں کا نظم کیا ہے، کسی نے پانی کا نظم کیا ہے، اور ایسے بہت سارے اہل خیر حضرات نے اس میں تعاون دینے کا وعدہ بھی کیا ہے اور تعاون کر بھی رہے ہیں۔ تو ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ بل کو فوراً واپس لے، اور اسی مقصد کے تحت ہم مورچہ نکال رہے ہیں، ہم سڑکوں پر آ رہے ہیں، کیونکہ تمام مسلمان خواتین شریعت سے خوش ہے، شریعت سے مطمئن ہے، اور شریعت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا انعام ہے، اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ یہ شریعت جو ہے ہم کو ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے۔ تو ہم حکومت وقت کو اس مورچے کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ اس بل کو فوراً واپس لے لے۔ ایسے ایشوز ہیں جو ایک کمیونل پولیٹکس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ ایشوز بھارت کی طرف سے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے ذریعے بھارت ترقی کرے گا۔ ابھی انہوں نے مسلم پرسنل لا بورڈ کے اندر جو ایک کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کے جو شرعی اصول ہیں اس میں وہ مداخلت کریں اور پالیٹکس کھیلیں۔ آج انہوں نے طلاق کا ایشو اٹھایا، کل یہ ہمارے خلا کا،
تعدد ازدواج کا اور بہت سارے مسائل کو ایسے اٹھائیں گے. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر حکومت خواتین کے ساتھ کوئی مدد کرنا چاہتی ہے تو بھارت کی اینٹیں دھونے والی, روڈ بنانے والی, مزدوری کرنے والی خواتین انہیں نظر نہیں آتی. انہیں وہ خواتین نظر نہیں آتی جو کورٹ کی دہلیز پر طلاق مانگنے کے لیے کھڑی ہوئی اور شوہر اس کو لٹکائے رہتا ہے. ایک عام انسان سے لے کر تو بھارت کے حکمران کی بیوی تک کورٹ کے دروازے پر یا پھر عام پبلک کے سامنے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ شوہر میرا حق ادا نہیں کر رہا ہے. یہ حکومت کو ایشو نظر نہیں آتا. حکومت کو ایشو نظر نہیں آتا کہ بھارت کی آبادی کا ایک ایسا بڑا طبقہ شراب پی کر شوہر بیویوں کو بے دریغ مارتا ہے. ایسی عورتیں نظر نہیں آتی جہاں عورتیں خود اپنے بچوں کی اور سب کے پیٹ پال رہی ہیں اور شوہر کچھ نہیں کرتا ہے. نوجوان نسل نظر نہیں آتی جو گٹکا کھاتے ہوئے کینسر جیسی بیماریوں کا شکار ہے اور بے روزگاری کا شکار ہے. ہم مسلم خواتین پردہ کرتی ہیں اپنے تو اس کو پوری امت کا فیصلہ مت مانیں. ہم روڈوں پر نکلنے والی, شہروں پر سے سامنے آنے والی تمام خواتین کا یہ پیغام ہے کہ ہمارے اپنے معاشرتی مسائل کو ہم خود سمجھیں گے. ہمارے رب نے ہم کو جو اصول دیا اس پر ہم بالکل اعتماد کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں. آپ سچر کمیٹی کی رپورٹ اٹھا کر دیکھیے, اس کے اندر مسلم معاشرے کے معاشرتی معاشی مسائل, اکنامک کنڈیشن ڈاؤن بتائی گئی ہے. ہمارے معاشرتی مسائل کا کوئی ایشو اس کے اندر پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا گیا. پھر حکومت سبتا میں آتے ہی مسلمان ایشوز کو اٹھا کر کیا پروف کرنا چاہتی ہے. یہ ایک پالیٹکس ہے, بھارت کی ترقی کا راز نہیں ہے. اگر ہم کو حکومت سے مطالبہ ہے کہ حکومت اگر انصاف چاہتی ہے خواتین کا تو یہ بنیادی کس مزدوروں کی سائن کی خودکشی اور اس کے گھر کی جو بیسک مسائل ہیں ان کا ایجوکیشن, صحت, پانی اور ایسے بہت سارے ایشوز ہیں جو حکومت کو اس پر نظر کرنے چاہیے. کچرے کے لگے ہوئے ہماری حکومت کو دکھائی نہیں دیتا اور یہ نہیں نظر آتا کہ یہاں پر جو ہے بیڑیاں رگڑتے ہوئے لوگ دواؤں کے لیے محتاج ہیں. تو ان چیزوں پر ایشوز کو وہ اٹھائیں. مسلمان خواتین کو جاہل خواتین نہ سمجھیں. یہ خواتین اپنے حق کو لڑنا اور حاصل کرنا جانتی ہیں اور ہم شریعت کے اصول کو دل سے قبول کرتے ہیں اور اسی میں اپنی امان سمجھتے ہیں. ہم کسی کو تبدیلی کا حق اس میں نہیں دیں گے. یہی ہمارے مورچے کا پیغام ہوگا. ہندوستان کا جو سنویدھان ہے وہ کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 25, آرٹیکل 51, آرٹیکل 25 میں صاف صاف لکھا ہے کہ ہندوستان میں رہنے والا ہر شہری اس کے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے. یہ ہندوستان کا قانون کہتا ہے کہ ہر شہری اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. آرٹیکل 51 کے مطابق جو لوگ مذہب کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا سکتی. اور خواتین کے متعلق کوئی بھی مذہب کی خواتین ہو, جو قوانین دیے گئے ہیں اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بالکل نہیں کی جا سکتی. اس میں خواتین کے وقار کی پامالی ہے. کئی عورتیں جو برسوں سے بغیر طلاق کے چھوڑی ہوئی ہے وہ پہلے ان کی گھر واپسی کرائے اور تب جا کر ہماری شریعت میں مداخلت کرنے کی کوشش کرے. اور جو ان کا پلان ہے یہ بالکل ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ 23 تاریخ کو جو مورچہ ہونے والا ہے تو اس میں ہر سماج کی, ہر برادری کی, ہر پارٹی کی, ہر مسلک کی خاتون برابری سے حصہ لیں گی. اورنگ آباد کی اطراف کی خواتین رہیں گی. چکل تھانہ مصرواڑی, اورنگ آباد, بڑے گاؤں, چکل تھانہ, نارے گاؤں, مصرواڑی, تمام اطراف کی خواتین بھی اس میں شریک رہیں گی انشاءاللہ. مقصد تو وہی کچھ ہے, باقاعدہ باضابطہ نام تو لے کے نہیں کیا جا رہا ہے بل میں. بل میں باقاعدہ ایسا کچھ, لیکن مقصد جو ہے ان کی منزل تو وہی ہے آگے جا کر کہ اصل میں جو ہے دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ کا جو مینیفیسٹو, الیکشن مینیفیسٹو یا خاص بل بورڈ وہ تو کر نہیں سکتے کیونکہ یہاں ہر ایک اٹھ کھڑے ہوں گے پھر یہاں پر. تو وہ لوگ اس طریقے سے یہ الیکشن کے لیے ہے جو لوگ اس کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں. ہم یہ ساری چیزیں ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ کچھ اتنی زیادہ ہمارے پاس اتنے مسائل نہیں ہیں. قوانین موجود ہے اور بہت اچھے انداز میں ہمارے مسائل حل بھی ہو رہے ہیں. ایسا نہیں کہ ہمارے خواتین پریشان کر رہی ہیں, کورٹ کے چکر کاٹ رہی ہیں یا وکیلوں کی فیس دے رہی ہیں یا پھر بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں. یہ تو پریشان ان کے پاس کی خواتین ہیں, 22 لاکھ خواتین ہیں جن کو نہ ان کو شوہر رکھتے ہیں نہ چھوڑتے ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ بغیر کورٹ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور نکاح ثانی بھی ہو جاتے ہیں اور ہماری خواتین پریشان نہیں ہیں. بل کی جو بہت ساری چیزیں ہم پر جس پر ہم کو اعتراض ہے اس میں تو سب سے پہلے تو طلاق کی بدعی کو نشانہ بنایا گیا, لیکن آگے چل کے بہت ساری شکل اس میں ایسے بھی موجود ہے
कि जो खोला हफीज के निकाह पर भी असर अंदाज होती है। गोया ये नाम तो तलाक बिदाई का लिया जा रहा है, जिसके तो हम भी यकीनन खिलाफ हैं, हमारे उलमाए किराम भी खिलाफ हैं। हम भी जो है हमारी आवाम को जो है ये इस बात की उनसे दरख्वास्त करते हैं कोई इस काम को ना करे। एक ऐसा मंजर कशी की जा रही है कि बस मुस्लिम मर्द जो है वो इतने जालिम होते हैं, उनको ऐसा तलाक का डंडा थमा दिया गया है कि जब भी चाहे तलाक तलाक कहे कि मुस्लिम औरत को रोड पर लाकर खड़ा कर देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। 2000 में एक तलाक होती है तो उसमें कुछ तो वो मर्दों को जो इख्तियार है तलाक का उसकी बेस पर होती है, कुछ औरत को जो हक दिया है खुला का उसकी बेस पर होते हैं, कुछ जो है तो फीस के निकाह की बेस पर होते हैं। इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा कम है हमारे पास जो है तलाक, और बहुत ज़्यादा जिनके पास है उनको अपने मसाइल हल करने चाहिए। हम अच्छी से जानते हैं उनके मसाइल कितने ज़्यादा उलझे हुए हैं। हमारे मसाले अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी उलझे हुए नहीं है। तलाक कोई मसला नहीं हमारे पास, तलाक हमारे पास एक हल के तौर पर मौजूद है, आखिरी चाराए कार के तौर पर एक हल है तलाक जो हमारे पास है, जो दूसरों के पास नहीं है। उसकी वजह से हम देखते हैं कि उनके घरों में गैस सिलेंडर फटते हैं, स्टोव फटते हैं और उनकी बीवी बेमौत मरती है। हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं होती है। निसाब बनाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, निसाब हमारे पास बना हुआ मौजूद है। हम अपने अपने तौर पे अपने अपने फील्ड में अपने इख्तियार के मुताबिक शरीयत बेदारी मुहिम चल भी रही है, चल भी चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन जो शरीयत को जानती है, ऐसा नहीं है कि शरीयत को नहीं जानती है। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि बड़ा कब का नावाकिफ है। ये एक चीज को कहने से काम नहीं चलेगा, उसको फिर हमको जो है साबित करना होगा। देखिए, जहाँ पर ऐसे आप कह रहे हैं कि ऐसे तबकात है जो शरीयत से नावाकिफ है, तो हमारी वहाँ पर भी कोशिशें जारी है। वहाँ पे भी हम ऐसे प्रोग्राम्स लेते हैं और उनको भी हम शरीयत से वाकिफियत कराने की पूरी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं। और अभी हमने जो खिताबात आम लिए तो ज्यादा फोकस हमारा ऐसे स्लम एरियाज को ही हमने टारगेट बनाए थे और वहीं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह खिताबात आम हुए और वहीं पर हमारी ख़वातीन कसीर तादाद में शरीक थी। तो वो एरियाज को सबसे पहले हमारा जो टारगेट है स्लम एरियाज है और वहाँ पर हमारी पूरी कोशिश है और अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं। देखिए, अभी तक हमारे जितने एरियाज की जो ख़वातीन है वो तो इस्लामी शरीयत के ऊपर अमल करती हैं, वो डरती हैं, लेकिन जो पढ़ी लिखी ख़वातीन है वो जो है तो मजदूरी करती है। और आजकल जो सामने आई थी वो पढ़ी लिखी ख़वातीन ही आगे चल के इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तो आपको चाहिए कि जो पढ़ी लिखी ख़वातीन है उनका ब्रेन वॉश किया है। हाँ, देखिए, ये मोर्चे के अलावा भी हमारा जो मतलब वर्क है उसमें हर चीज के डॉक्टर्स का एक अलग पूरा ग्रुप है, लेक्चरर्स का है। हमारी सरफालिया कमेटी में औरंगाबाद की सतह की अगर हम बात करें तो यहाँ के सारे वेल एजुकेटेड लेडीज से लेकर किराड़पुरी की खवातीन तक हमारा अप्रोच है। इसके बावजूद भी हमारा अपना हमेशा से तरीक़ाकार ये रहा कि जब भी हमने कोई बड़ा इवेंट लिया उसके फॉलो अप के लिए हमने और स्पिरिट को तेज कर दिया। इस मोर्चे के बाद भी हमारा फॉलो अप यही रहेगा कि हम इसको और तेज कर देंगे, जितने यूनिट है उसके डबल यूनिट करके घर घर पहुंचेंगे और शरीयत का ये पैगाम लोगों तक पहुंचाएंगे और एक सही वसूल उनको करवाएंगे। उसके अलावा ये कि मीडिया के जरिए से ये बात उछाली जा रही है कि खवातीन को तलाक दे दी जाती है, वो वहाँ पर जाकर इस इशू को उठा रही है। मेरा सवाल भी ये है कि भाई हजारों खवातीन ऐसी हैं जिनके शोहरों ने उनको तलाक ना देकर लटका कर रखा है, ना उनकी कोई जिम्मेदारी उठाते हैं, पेशी पे पेशी उनकी अदालतों में होती है और उनको कोई तलाक दिया नहीं जाता। बाज ऐसे क्रिमिनल किस्म के मर्द हैं जो जेल में चले गए हैं शादी के दूसरे तीसरे महीने में और उन्होंने बीवी को ना तलाक दिया ना तलाक से छोड़ा। इसके लिए क्या लाभ है हमारी हुकूमत के पास? जाहिर है इसमें भी खातून सफर हो रही है, उसका रीमैरिज का एक ऑप्शन है, इसके लिए रीमैरिज का ऑप्शन है, लेकिन तलाक दी नहीं जा रही। तो मेन मसला तो ये है कि तलाक के जरिए से खवातीन को छुटकारा दे, क्योंकि वो शौहर से एडजस्ट नहीं हो पा रही, एडजस्ट नहीं हो पा रही है, जो खुद मांग रही है, तो उसको वो तलाक मिल जाए और मिलकर वो आसानी से रीमैरिज कर सके, दोनों सेटल हो जाए। इस इशू को तो छोड़, ये इस इशू को उठाया जा रहा है, तलाक दिया जा रहा है, तलाक दिया जा रहा है। तलाक दिया देता कौन मर्द है? तो -0.2% अगर कोई मर्द तलाक दे रहा है तो वो शराब पीकर दे रहा है। मेरे ये शराब पे पहले पाबंदी लगाई है।
शराब नहीं पिएंगे तो शराब पीकर वो 3 तलाक फिर पर तलाक वो भी ले दिया जाएगा। मेन मसला तो ये है ना, जो मेन इश्यूज है बेसिक रूट लेवल के वो सारे छोड़कर फिर आपके सामने ये भी तो हमने ये उठाया ना, हुकूमत के सामने यही सारी चीजें हमारी पैगाम की शक्ल में। और आपने जो बताया कि आपने जो 30 के करीब में गवर्नमेंट मीटिंग ले ली है जी, आपकी गवर्नमेंट मीटिंग में पूरी स्लम एरियाज में ली है, सिटी में आप नहीं मिली नहीं, नहीं, सिर्फ सिटी जिला में में भी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो हमने डॉक्टर्स के साथ लिए और लेक्चरर्स के साथ लिए, टीचर्स के साथ लिए, एडवोकेट्स के साथ लिए। तो ऐसा हमारे पढ़ी लिखी खवातीन के साथ भी पहले हमारी ये कॉर्नर मीटिंग्स हो चुकी है। फिर पहले हमने पढ़ी लिखी खवातीन में काम किया, फिर उसके बाद सदम एरियाज में, यानी कि पूरे शहर की खवातीन में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम हो चुका है। हमारी माँ बहनों की उम्र आने से ये बिल का मसला हल हो जाएगा। ये हमारा शौक नहीं है कि हम अपनी पर्दा नशीन खवातीन को जो कि इंतहाई नागजीर जरूरियात के वक्त ही बाहर निकलती हैं, हम उनको बाहर ला रहे हैं। असल में यहाँ पर इस चीज़ को, इस कानून को आगे लाने के लिए जिन खवातीन को सामने लाया जा रहा है और हमको ये हमारे ये जताने की हमको ये कोशिश की जा रही है कि आपके खवातीन की कहते पर ही हम ये काम कर रहे हैं। तो वो अगर ऐसी कुछ खवातीन हैं तो सबसे पहले तो हम उनको मुस्लिम नहीं मानते। दूसरी चीज़ ये कि उनके पास इल्म की कमी है। तीसरी चीज़ ये कि वो ज़्यादातर जो हैं तो खरीदी हुई खवातीन होती हैं। अभी जितने भी नाम आपके सामने आते होंगे, प्रेस पेशरत जहाँ हो, शाइस्ता मरीन हो या शायरा बानो हो, जो भी हो, तो ये सब खवातीन जो है वो हमारे साथ में है ही नहीं वो खवातीन। तो हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आप चंद उंगलियों पर गिनी जाने वाली खवातीन के बलबूते पर एक कानून पूरी हुकूमत पूरे मुल्क पर थोपना चाहते हैं, तो ये करोड़ों खवातीन दूसरी तरफ मौजूद है ना, जो उस चीज़ को के खिलाफ आपके सामने बातें रखने के लिए तैयार है। आप उन खवातीन को अपने शामिल नहीं बल्कि ऐसी खवातीन की इस्लाह करना भी जिम्मेदारी है। वो सब काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाह करने का भी काम हो रहा है, लेकिन कुछ लोग, कुछ बहुत कम है, नहीं के बराबर है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहाद है, वो चंद एक खवातीन है और नहीं तो वो जो कम खवातीन है, गिनी खवातीन है, उनकी तो आसानी से हम उनकी इस्लाह कर सकते हैं। अगर उनकी इस्लाह कर दी जाए तो आपका ये मसला खत्म हो जाता है। देखिए किसी भी चीज के इम्प्लीमेंटेशन में 100% रिजल्ट किस चीज का होता है? इस बात 2% का तो कहीं पर भी चांस होता ही है किसी भी चीज के इम्प्लीमेंटेशन में। आप स्वच्छ भारत अभियान को ले लीजिए तो आपको 2% कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही ना आपको। तो 100% इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसके कानून के अगेंस्ट चले जाएंगे। एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप लोग भी 1985 में शाहबानो केस के वक्त आप में से बहुत सारे लोग मौजूद रहे होंगे। बाकायदा ख्वातीन का एक ग्रुप लाया जाता था और उनके जरिए से जो बातें रखी जाती थी उसके बाद ये तासुर दिया जाता था कि इनके ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उसको देखकर प्राइम मिनिस्टर की आंखों में आंसू आ गए। तो ये जो था वो ड्रामा हम उस वक्त से जानते हैं। इसमें इसकी जो कोई हकीकत नहीं है जो हमारे सामने पेश किया जा रहा है उन खवातीन का नाम लेकर, तो उसमें कितनी सच्चाई है इससे सभी वाकिफ हैं। बाकी आपके साथ में साबिक कारपोरेटर फातिमा है, उसमें औरंगाबाद टाइम्स में आर्टिकल छपा था अखबार में कि अगर तलाक सलासा बिल नाफिज किया जाता है तो आप लोग इलेक्शन का बाइकाट करेंगे। जी बोलिए। इलेक्शन का बाइकाट मुस्लिम खवातीन इस वक्त रोड पर आ भी रही हैं तो अपने पूरे इस्लामी शियार और ईमानी विकास के साथ आ रही हैं और इस चीज़ की गुंजाइश शरीयत में मौजूद है। हमारी तारीख बताती है कि वक्त पड़ने पर खवातीन जो है वो घरों से निकली है और उन्होंने जो है तो ज़रूरत पड़ने पर मैदान जंग में भी मर्दों के शान बशाने हिस्सा लिया है। तो ये कोई हमारे लिए शर्म की बात नहीं है। हम पर्दे के अंदर हैं और हम अपने पूरी इफ़्फ़त इस्मत की हिफाजत करते हुए ये काम कर रहे हैं और हमको ये काम करना हमारे लिए जरूरी है। आणि आपल्याला उर्दूही येत आहे, समजत आहे, परंतु मी माझ्यासाठी सांगेन की मुस्लिम महिलांचा औरंगाबादमध्ये जो महामोर्चा आहे यासाठी येणार आहे त्याला की कोणत्या खर्च करणार आहे, की कोणत्या प्रकारे त्याला आदर देणार आहे, की सन्मान देणार आहे, या गोष्टीवर आपण ही पाहायला पाहिजे की हा ट्रिपल बिल बिलकुल राज्यसभामध्ये पास होऊ देणार नाहीये आणि या विरोधात आम्ही फार मोठा महामोर्चा नेणार आहे आणि तो शासनापर्यंत ही गोष्ट आम्ही पोहोचवणार. सध्या जिल्हा स्तरावर मोर्चे निघत आहे, 3-4 मोर्चे आतापर्यंत निघालेले आहेत. हे सगळं महाराष्ट्रात मोर्चे निघाल्यानंतर मग राज्यस्तरीय मोर्चा काढला जातात. पण आता आम्हाला तर असं वाटतं की या मोर्चे जे निघणार आहे आणि पूर्ण देशभर निघत आहे तर त्याचा काहीतरी
शासनाला थोडं तरी त्यांचं मन असेल तर त्यांच्या मनात काहीतरी वाटेल की नाही ही गोष्ट खरी आहे जे जास्त प्रमाणात आहे, तर त्यांची गोष्ट कोणती खरी आहे की ते आपल्या मनातील सर्व गोष्टी सांगतात, तर त्यांनी शर्यतबद्दल काहीही त्यांना पहिले पुन्हा अभ्यास करायला पाहिजे आणि शासनाने कधीही त्याच्यामध्ये हस्तक्षेप करू नये, कारण घटना जी आहे त्याच्यावर आम्ही निर्भर आहोत आणि घटना जी सांगते आम्ही त्याच्यावर आतापर्यंत जगत आहोत. नहीं पूरे मुल्क भर में मोर्चा आहे, नुसतं जिल्हा आहे ना महाराष्ट्र आहे, प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक देशात मोर्चे निघणार आहे, निघत आहे. आपण न्यूज मध्ये पाहत आहोत की प्रत्येक वेळी जास्तीत जास्त संख्येने मुस्लिम महिला बाहेर निघत आहेत. वैसा नहीं बोल रहे कि इसके बाद महाराष्ट्र नाही, पहिला मोर्चा म्हणजे याच्या अगोदर पण रॅली वगैरे काढली होती, रिझर्वेशन मोर्चा होता, रिझर्वेशन साठी आम्ही हा मोर्चा काढलेला होता आणि पुन्हा या तलाक बिल बद्दल पुन्हा आम्हाला असं वाटते की हे जे आमचा मोर्चा हा शेवटचा असायला पाहिजे. शासनाने हे पाहायला पाहिजे की मुस्लिम महिला कितपर्यंत आलेल्या आहेत. गोष्ट अशी आहे ती की एकाच वेळी 3 तलाक नाही देऊ शकत, एकाच वेळी त्याच्यामध्ये 90 दिवसाचा अंतर असायला पाहिजे, 90 दिवस असे फरक पाहिजे किंवा 3 महिन्यांचे, आणि त्याच्यामध्ये पुन्हा प्रेमाची भावना निर्माण होते आणि त्याचं घर उजाडत नाही आणि पुन्हा त्याचं घर बसू शकतो. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हे जे आहे ट्रिपल तलाकचा जो इश्यू आहे तर त्यामध्ये आमचे पूर्ण संघटना, जितके संघटना आहे, जितके आमचे जमात आहे, सगळे मिळून आम्ही हा पाठिंबा आहे आम्हाला सगळ्यांचा की आम्हाला हा ट्रिपल तलाक बिल मंजूर नाही आहे आणि शासनाला आम्ही विनंती पण करतो आणि शासनासाठी हा कार्यक्रम असा आहे आमचा की शासनाने ही गोष्ट आमची ऐकून घ्यावी की आम्हाला ट्रिपल बिल जो आहे तो आम्हाला मंजूर नाही आहे आणि यामध्ये शर्यतमध्ये कोणीही हस्तक्षेप करू नये, हा आम्ही सहन करणार नाही, कोणीही ढवळाढवळ करू नये, कारण याही संघटनेच्या विरुद्ध आहे. आणि संविधान जो आहे आपला, घटना जी आहे यामध्ये पण हस्तक्षेप झाल्यासारखं होते, यासाठी हा ट्रिपल बिल जो आहे तो आम्हाला मंजूर नाही आहे, आम्ही सहन करणार नाही. यासाठी आम्ही मोर्चा काढलेला आहे. 23 तारीख 2-3 वाजता जो आहे आमखास मैदानपासून आमचे पूर्ण संघटनांच्या पूर्ण आमचे मुस्लिम महिला येणार आहे आणि लाखोच्या संख्येने त्यांना आम्ही जमा केलेले आहे आणि ते डिव्हिजनल कमिशनर ऑफिसपर्यंत आम्ही पोहोचवणार आहे आणि हे मेमोरंडम आम्ही त्यांना देणार आहोत. किती महिला येतील या मोर्चामध्ये? आमच्या तर 50-60 हजार येतील असं आमचं आहे की 50-60 हजारपर्यंत आम्ही आमची गोष्ट पोहोचवलेली आहे. आमचा विचार त्यांच्यापर्यंत पोहोचवलेला आहे की त्यांनी येऊन, म्हणजे आम्हाला सर्व संघटनांचा आम्हाला पाठिंबा आहे, तर यासाठी आम्ही असं म्हणतो की 50-60 हजारपर्यंत महिला जमतील. ख़वातीन का खामोश मोर्चा निकाला जा रहा है जी, तो इसके लिए आपने क्या तैयारियां की और असल मकसद क्या है? देखिए जी अच्छा, सबसे पहले तो हम ये असल जो मकसद है ये मोर्चा निकालने का, जो लोकसभा में जो बिल पास हुआ है हम उस बिल की मुखालिफत करते हैं, हम उस बिल की मुखालिफत करते हैं. वो बिल जो है मुसलमान ख़वातीन के साथ हमदर्दी वाला बिल नहीं है और इस बिल के ज़रिए मुसलमान ख़वातीन के हुकूक़ पर हमला किया जा रहा है. और सदर जमहूरिया हिंद ने 3 तलाक़ के बहाने जो अपनी राय पेश की है और अपनी राय पेश करके मुसलमानों के जज्बात के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है. और तमाम मुसलमान ख़वातीन से मेरी गुजारिश है कि वो इस 23 मार्च के मोर्चे में लाखों की तादाद में शरीक होकर हुकूमत वक्त को ये पैगाम दे कि मुसलमान ख़वातीन हम अपनी शरीयत से बहुत खुश हैं और इसमें ज़र्रा बराबर भी तब्दीली को हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे. और वो इसलिए कि ये शरीयत जो है ये हमारे रब का, अल्लाह सुब्हानहू तआला का बनाया हुआ क़ानून है और खुदा के क़ानून में ज़र्रा बराबर भी तब्दीली हमें हरगिज़ बर्दाश्त नहीं है. तो हम इस मोर्चे में लाखों की तादाद में इंशाअल्लाह हमारी माँ बहनें शरीक रहेंगी.